नमस्कार अशोक दास गपसप्र यही अध्याय को आपण मानक स्वागत। गपसप 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 सकाळू राति जाए आम लोक भितर रोचे से परिवार हो सांगसाथी सहकर्मी एमती कि अजणा लोक किंतु अनेक समय लक्ष्य करुचे आम भितर बुझामणा खूब कम भल बुझामणा आम जीवन को केवल सहज सुंदर करे ना बरं आम समाज उपरे सकारात्मक प्रभाव पकाए आउ जोठी संपर्क भांगी जाए ताहा गोपन ही रहेनी बरं तज्जनित कष्ट आहुरी अधिक व्यापी जाए। आज आम कथा हेबा किपरि समस्तक सह संपर्क रखिबा आउ जोड़ी हबा आउ एथिपाई आम सह स्टूडियो रे अछंती विशिष्ट लेखक वैष्णव चरण महांती जहाँ सह आम आगुरी भी कथा होइछे एवं अनेक दर्शक आम गपसप को भल पाई। नमस्कार वैष्णव। नमस्कार नमस्कार पुणी थे संकल्प टीवी को आपको स्वागत। तो लेखक भाव आपण अति पाखरु दीर्घ वर्ष धरी ये समाजटा को देखि आसुछंती जो संपर्कर कथा कहू तो से संपर्क को आपण केमिति व्याख्या करेंगे? और संपर्कटा कौटू आरंभ हो जानते एमती जन्म पूर्व माँ पेट्रे थिला बेले माँ सहित प्रथम संपर्क आपण जो आमर प्रजनन प्रक्रिया दीटा क्रोमोजोम जिते एकाठी हो जाती संपर्क से गोटे भ्रूणर सृष्टि होची संपर्क। तेणु प्रथम संपर्क जोटा कहुपर देखा संपर्क हो माँ सहित माँ कोल को आसवा अर्थ आपन से संपर्क है एवं माँ हूँ संपर्कित मान भर सबुठार बड़ ताठू ममता मिले ताठू स्नेह मिले ताठू प्रेम मिले ताठू आदर मिले ताठू आंतरिकता मिले ताठू सेवा मिले सबू। तेणु ये जो है ममता स्नेह आंतरिकता श्रद्धा यहाँ हूँ संपर्कर मूल पिंड जहाँ को लेकर संपर्क आस्ते आस्ते संप्रसारित हुए। तेणु आपन सहित थे कथबार्ता दी थर कथबार्ता 5 थर कथबार्ता भेट हो गला तापर आप कथबार्ता आप मत भल लगे मुझे भल पाइली आप मत भल पाइले आप मत श्रद्धा कले बस संपर्क बढ़ला यहाँ तो संपर्क नहीं कथा होची आज जो आधुनिक समाज ये समाज रे आमे जो संपर्कटा को देखुचे सेटा माने कौन लगुच आपको आमे किसी हरई चलचे आग अपेक्षा ना आमे ये जो वर्तमान जो रीतिनीति जहाँ कि आम जो भितर चलुचे आम से गोटे भल आड़ को नौचे संपर्कटा बर्तमान भांगी भांगी जाऊँ असजड़ा हो कहीं तार असल कारण हूँ संपर्कटे जो आंतरिकता रहा कथा हार्दिकता रहा कथा न रहीकि केवल अर्थ सर्वस्व हो संपर्क स्वार्थ सर्वस्व हो संपर्क कौन लाभ अच्छी जब आपको फोन करी ना माने होची माने संपर्कटा जंती गोटे स्ट्रैटेजी गोटे कौशल माने सहित यही संपर्क रखिले मोर किसी लाभ हम संपर्कटा जो गोटे दायित्व सीटा को अनेक हुए मन करना नहीं दायित्व माने दायित्व जब मन करूँ आजिकल देखिले आपणकर बापा माँ को पचार ना आठू बड़ी बड़ संपर्क कौटी तुटिज भाई मान को पचार ना आगे कलिकुचा होता बापा बाड़ौले भाई भाई मध्य कलिकुचा होता कि भांगी जाऊे घर भांगु ना बर्तमान घर भांगा कौन घर गोटिकिया हो गला दीज कहलानी दी पराणिया भल बांधे मो शुणी चल रे आमे आउ पिला छुआ भी करूँ आउ संपर्कटा केमती होता देखूँ आपड़ जदि आप बापा को पचारे बो को पचारे बो कह अमुक लोक घर मो पिउसी घर अमुक तो पिउसी घर अमुक तो मामू घर अमुक तो मौसा घर अमुक तो बापा पिउसी घर हमर जो ओडिया संस्कृति रे ये जो संपर्कर चेर माने सेटा केवल परिवार नुहे तार माने गोष्ठी गाँ सबुआड़े भी जमी गोटे माड़ी जाए जो संपर्कटा परस्पर सहित पारस्परिक संपर्कटा एत भल रहे किंतु वर्तमान ना आजिकल पिला पचार आप पिला पचारतु तुम बापा मामू घरटा कौटी कहल तुम दादा शशुर घरटा कौटी कहल कहीपर किंतु जो वयस्क लोक पचार से पूरा इनासी लटा पतर से सब गोई खोलिक कहीदेव कौटी कहार कौन अच्छा कहीदेवे कि किसी जानना एमती कि पिउसा क्या कहते मैंने जानना मौसा क्या कहते मैंने जानना ए गोटे अंकल भितर सब बुड़ीगला गोटे आंटी भितर सब बुड़ीगला ये हूँ असुविधा कथा आउ गोटे बड़ कथा जानते संपर्क केवल तुटुची से नुहे परिवेश एमती ही संपर्क तुटिज मन कर आपंकर पुओटे मोर झीटे जेहेतु आप गोटे पुओ
पुअर भाई ना कि भौणी ना पुअर जेहेतु गोटे झील भाई ना बा भौणी ना तेणु मोर झीलटी जो आप घरे बाहर करी तार दादा नथिबो तार बड़ बापा नथिबो तार दादा पुओ भाई नथिबो बड़ बापा पुओ भाई नथिबो आ मो घरे मो झीलटी जो गला मोर ना आप मामू नथिबो मौसा नथिबो तेणु मामू मौसा दादा बड़ बापा से संपर्क नाही कई तार दादा बोली कहीं ना मामू बोली भी कहीं नहीं आज आगे कहते जदि तार मामूटा नहीं तार मामू ना से गोटा कौन बाहर करूँ आज कहते तार जब कहीं ना भल कथा यहाँ हूँ अवस्था कि संपर्क भांगिला ताछड़ा भी गोटे परिवार भितर आगे जमी गोटे सुस्थ संपर्क थिला बर्तमान सेटा आम लक्ष्य करूनी तो यहाँ आप मैंने कहते कि मनुष्य मन भितर धरतु गोटे अहंग बा इगो जोटा थाए सेटा भी गोटे बाधक हुए भल संपर्क रक्षा करिबारे आउ ता छड़ा मु तो कहबी ये जो आम आप जो कहले जो छोट परिवार कथा आजिकल जो आम रही आग भाया से यौथ परिवार नाही केते जुक्ति करती कि हाँ माने समाज बदलुची माने आजिकल पिला टिके तांको चिंताधारा अलग रोची जो गोटे परिवार रहिले से जो बड़ माने जो सब कथा स्वाभाविक भाव से माने अभिभावक भाव निजक देखती और सदाबले चाहती जे पिला माने केमती भलरे मुरबी हिसाब से किसी कथार पचारती कौन होती कौन नहीं किंतु सेटा हुए तो आजिकल जो पीढ़ी पिला माने से कहते सब कहीं से मुंड खोलुं तेणु एमतीका स्वामी स्त्री भितर ये हुए कि ना आम ये रही पलैया तेणु आप मन हो कि माने भी बड़ मानकर भी किसी समय को चाहिए किसी आमको निजक भी सजाड़ा दरकार जहाँफल कि संपर्कटा भी रक्षा पाई जाता नहीं शुणु आगे संपर्क कौन थी ना एत प्रसारित नाला जगतटा संसारटा एत संप्रसारित नाला बर्तमान आगे संपर्क था पारिवारिक संपर्क था एवं पारिवारिक संपर्क सामाजिक संपर्क आसुले बर्तमान देखो संपर्क कौन आपंकर दाप्तरिक संपर्क ऑफिशियल रिलेशन अच्छा आप राजनैतिक संपर्क अच्छा आप साहित्यिक संपर्क अच्छा आपंकर व्यवसाय संपर्क अच्छे आर्थिक संपर्क अच्छे सेटा भी बेसी भाव में गोटे ट्रांजैक्शनल रिलेशन जो कहती नहीं आगे देखो पड़ोशा को केते गुरुत्व दिया संपर्क संपर्क जो सौहार्द थाए समाज को सजा आपण पिला जदि बाहर के दुष्टामी करथला आपण पड़ोशा घर तागिद करथले चटका पकाउथला किंतु एबे आपण पचार मु आपण एबे समस्त जहाँ पचार तुम पुओ केते थर जाई तुम पाख पड़ोशा घर को तुम झील केते थर जाई पाख पड़ोशा घर को आपण केते थर जाई घर को लोक घरे मरी सारिया पर पड़ोशा जाऊनी यहाँ संपर्क से कहते मो घर जदि सोरिष फुटला ता घर को बासब शाग माछ जहाँ लगे रोषे होता घर दिया मु कौन खाऊँ सी जानना सी कौन खाऊँ मुझे जानी आम प्राइवेसी नष्ट हो अरे कि प्राइवेसी नष्ट करना संपर्क नष्ट कर संपर्क आउ गोटे प्रतिशब्द हूँ संबंध संबंध माने कौन जो बंधा जाए बंधु बंधा जाए से संबंध स्थापित हुए आपण झीलटे बाहागर कले आपण संबंधी से आम जहाँ समुदी कहूँ से हूँ संबंधी संबंध स्थापन है आपड़ जदि बाहागर कले पुओटी बाहागर कले से पुओ बाहाक आगे जाऊँगी बापा माँ को पचारे आगे जाऊँगी शाशु शशु को पचारे कारण झीर तापर प्रभाव रही बाहागर 8 दिन पर झील पुओ बो पलैले कौटी जदि शाशु शशुर वर्ष पर जा पहुँच चिन्हवा भी कष्टकर हो चिन्ह भी पारे आगे प्रेम पत्र दिया प्रेम संपर्क स्थापन कराला कि एबे कौन आउ ना छाड़पत्र दिया नहीं प्रेम पत्र बुड़ीगला छाड़पत्र आरंभ है संपर्क ना कारण पुओ चाकरी कला अमेरिका झील चाकरी कला लंडन रे पुओ चाकरी कला बांगालोर रे झील चाकरी कला हैदराबाद जेहेतु फरक रही जाऊँगी ता भितर दूरता रही जाए दूरता आस्ते आस्ते बड़ हो आजिकल देखिए बाहागर हैनी झील जो पठे दौरान बाहर तुम बुली जाओ तुम जा परस्पर को चिन्ह तापर जा तुम संपर्क स्थापन हम एमती अच्छे कि बाहागर को जाइए मसे 8 दिन बुले सी तार सियाड़ पड़ा ये तार सियाड़ पड़ा संपर्क किसी ना जो आवेग थिला आवेगटा हूँ संपर्क मूल मंजी हस कांद प्रेम प्रणय तापर आ मनटा कांदिब से आखिरी कहार लुह बोची देखिं बाहागर हेले आगे झील कांदी कांदी बाहुनु थिले घर कुणिया मतर बाहुनु थे कि बाहुनुंट संपर्क अच्छी किसी एमती पूरा आस्ते आस्ते लुह सुखीगला आखिर आ लुह ना लोकंर हस भी ना लोकंर हसु भी ना
ଯଦି ସେଠି ହସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆବେଗ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ ବୋଲି ଝିଅଟା ବୋହୂ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଥିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୋହୂ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଥିଲା, ମୋ ବୋହୂ ଖାଇନି ବୋଲି ଶାଶୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେ କଳିକଜିଆ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, এই প্রক্রিয়াରେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ୍କ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ବି ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଆଶାଟାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉ। ଏବଂ ପିଲା ଯଦି ସେଟା ପୂରଣ ନ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ହୁଏତ କିଛି ଆସେ ଭିନ୍ନ ମନୋଭାବ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇଏ ଅଲଗା, ବାପା ମା ଅଲଗା। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ତ ସମାଜଟାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଜି କଥା ହେଉଛେ ଯେ ହୁଏତ କ'ଣ ହେଇପାରନ୍ତା ଯାହାଫଳରେ କି ଟିକେ ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ନ ଫେରିଲେ ବି ଟିକେ ସୁଧୁରି ପାରନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି, ଚୋର ମା କାନ୍ଦେନି ଯଦି କାନ୍ଦେ କବାଟ କିଳି କାନ୍ଦେ। ଏଇଟା ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା, ନିରାଟ ସତ କଥା, କେହି ହୁଏତ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇକରି ବଢ଼େଇଲେ, ଖୁଆଏ ପିଆକୁ ଦେଇକି ବଢ଼େଇଲେ, ତୁମ ଗୁହମୁତ କରି ସେ ବାପା ମାଆ ମଲାବେଳକୁ ବି ପୁଅ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ପୁଅ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମୟଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଲା ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଗେ ଦେଖିବେ ଏ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବାପା, ଦାଦା, ବଡ଼ ବାପା, ସାନ ବଡ଼ ବାପା, ସାନ ଦାଦା ଏମିତି 5-7 ଭାଇ ଥିଲେ, ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର 3-4-5 ଛୁଆ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲେ ଯେମିତି ଶେଉଳ ଜାଁଳ ଖେଳେଇଲା ଭଳିଆ 10-15 ନାତି ନାତୁଣୀ ଶୋଉଥିଲେ, ହେଁସ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୀତଦିନ ଶୋଉଥିଲେ। ସେଇଠି ଗପ ସପ ହେଁ ଫେଁ ଦୁନିଆ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁଟା ସତେ ଯେମିତି ଶାଗ ପୋଟାଳି ଭଳି ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବସୁଥିଲେ, ଚୁଲି ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗାଁ ଚଉପାଟରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖଜଣି ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲେ, ନହେଲେ ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗାଁ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ବସୁଥିଲେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏକାଠି ବସି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଛୁଆ ପୁଚି ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଜି କିଏ ପୁଚି ଖେଳୁଛି? ନାହିଁ। କେଉଁଠି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ ଏକାଠି ବସିକି କିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କି। ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇଠୁ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ସେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗ କୁହାଯାଏ, ମୂଳରୁ ସେଇଠୁ ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସମାଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ମାନେ ତ କହିବି ଯେ ଅନେକ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ଦାୟୀ। କାରଣ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ ବି, ଘରକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଫୋନ୍ରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛେ, ସେତିକି ସମୟ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଜନ ବା ଘରର ଯେଉଁ ଆପଣା ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ସମୟ ବିତେଇ ନାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କରୁଛେ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍, ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ। କେବଳ ଦେଶ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ କେତେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ଗୋଟାଏ ପରିବାର ଭିତରେ ପୁଅ ଧରିକି ବସିଥିବ ଗୋଟେ ଫୋନ୍, ମା ଧରିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍, ଝିଅ ଧରିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍, ବୋହୂ ଧରିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍। ସେ ବସିକି ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ବସିକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ଅଛି ପୁଅ, ଏ ଘରୁ ମା ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆରେ ବାପା ଖାଇବୁ ଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ପାର୍ଟି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ବୋହୂକୁ ଡକା ହେଉଛି, ବୋହୂ ଉପର ମହଲରେ ଅଛି, ଆରେ ମା ଆସିବୁ ଖାଇବୁ, ଆସିବୁ, ମା ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଫୋନ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ପାର୍ଟି ଦେଖିବେ, ପାର୍ଟି ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ, ଆଗେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବାର ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଗପୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁଆଡ଼େ, ତେଣୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବସି, କିଏ ପଢ଼ିଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କିଏ ଟିଭି ଦେଖିଲା। ଲାଇଟ୍ ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋବାଇଲ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ନା, ଆମର ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ଫଲୋୱର୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଧରନ୍ତୁ, ପରିବାର ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ସହକର୍ମୀ ଏମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛେ,
ଇଭେନ୍ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ହୁଏତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବାଟା, ସେ ଟିକେ ଭଲ ରହିଲେ ମୁଁ ଏହା ରହିଲି, ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲେ ମୁଁ ପାଇଲିନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ଆଣିଥାଏ। ତ ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ରହିଲା କାହା ସହିତ ନ ରହିଲା, ସେଇଟା ବି ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୋର ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଲେଖାରେ ବି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକିରି, ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଶା ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିଟାକୁ ପୁଣି ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଟିକେ ଶକ୍ତ କରିପାରିବା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଗେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ମା କୋଳରେ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାଇକୋଲୋଜିରେ କୁହାଯାଏ। ପିଲାଟା ମାଆକୁ ଅଭୟଦାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ମା କୋଳରେ ରହିଲେ ତାକୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ଯଦି ଢମଣା ସାପଟା ଆସିଲା, ବିରାଟଟା ଆସିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ତା ଡେଣା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା କୋଳରେ ଛୁଆ ଶୋଉଥିଲା ସବୁବେଳେ। ଆଜି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୋଳି ଝୁଲଣ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଶୋଇବ। କେମିତି ଅବସ୍ଥା କହିଲେ? ଦୋକାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ 5 ଥର ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଉନସେଲର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ବିଷାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସଉଦା କିଣିବା କଥା 5 ଥର ଦୋକାନ, ଥରେ ଯାଅ ତେଲ ପାଇଁ, ଥରେ ଯାଅ ଲୁଣ ପାଇଁ, ଥରେ ଯାଅ ସଉଦା ପାଇଁ। 5ଟା ଲୋକ ବାଟରେ ଦେଖା ହେବେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କ'ଣ କରୁଛ, କେମିତି ଅଛ ପଚାରିବ। ଦୋକାନରେ ବି 5ଟା ଲୋକ ଦେଖା ହେବେ, ଦୋକାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘରେ ବସିଲେ, ମଗେଇଦେଲେ, ଖାଇଲେ। ଖାଇବା ବେଳେ ବି ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ରୋଷେଇ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଯାଆନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ହଉ ହଲା ହୁଏ, ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି କିଏ କୋଟେ ଖାଇଦେଲେ, ବସିଲେ, ଖାଇଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଇଠୁ ରୋଷେଇବାସ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସହାବସ୍ଥାନଟା ଯେମିତି ଏକାଠି ରହିବ। ବାସ୍ ଆଉ ବାସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସହିଯିବା, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, କେହି କାହାକୁ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ଆଗେ ଗୋଟେ ଭିନେ ହାଣ୍ଡି କରିବେ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେ କୁଟୁମ୍ବ କଟିଯିବ, ଭିନେ ହାଣ୍ଡି କରିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ସହିତ ନିଆଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭିନେ ହାଣ୍ଡି କରିଦେଲେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିନେ ହେଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଭିନ୍ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପେ ତ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଅଛି ଯେ ଭିନ୍ନ ହେବ? ସିନା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ଶିର ନାସ୍ତି, ଶିର ପିଲା କେଉଁଠି ଆସିବ? ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇଠୁ ତୁଟିଗଲା। ଆଗେ ସିନା ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏଥର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବାପା ମା ତ ଦୂର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟର ଇଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବେଗ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇମୋସନ୍ କଥା, ମାନେ ମନେ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛେ ଗଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଆଉ ଇମୋସନାଲି ରିଚ୍ ହେଉନେ, ବରଂ ଇମୋସନାଲି ଲେଜି ହେଇଯାଉଛେ। ହଁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କହୁଥିଲୁ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ମପାଯାଏ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋସେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, IQ। ଏବେ IQ ଠାରୁ ବେଶୀ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଦେଲେଣି ଯେ SQ ଆଉ EQ। EQଟା ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ୍ କୋସେଣ୍ଟ, SQଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ କୋସେଣ୍ଟ। ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକଟାର କେତେ ଅଛି, ତାର ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ସହିତ କେତେ ଅଛି। ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଲୋକ। ଆଗେ ଦେଖୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାଉଥିଲା, ମଦର ସିରିୟସ୍ କହିଲେ ଛୁଟି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ମଦର ମରିଗଲାଣି କହିଲେ ଲୋକ ବି ଆସୁନାହିଁ, ହଁ ପୋଡ଼ି ଦେଉନା, ଦିଅ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏଟା କହିପାରିବ? ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେହି ହେଇପାରିବେ? କୁକୁରଟା, ଗାଈଟା, ପଶୁଟା, ଚଢ଼େଇଟା ଯଦି ମରିଯାଉଥିଲେ ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ? ସେଇଥିପାଇଁ ଇମୋସନ୍ କମିଗଲେ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ 1935 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେତେ, ସେ ଔଷଧ ଖାଉଛି କେତେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି କେତେ, କାହା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ରୋଗ କେତେ, କ'ଣ କେତେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯାହାର ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକଟା ହେଉଛି ସୁଖୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଭେନ୍ ଗାଁ କଥା କେବେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯଦି ଘରେ ମାନେ କେଉଁଠି ଭାଇ ଭାଇରେ ଯେମିତି କଳି ଲାଗୁଥିଲେ ବା କାହାର ହେଉଥିଲା ପରସ୍ପର, ସେ ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ସେକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ପୁନିଆ ପର୍ବ ସବୁ ରହିଛି, ରଜ ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା, ଗାଁକୁ ଲୋକ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ଗୋଟେ ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହେଲାଣି, ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବକୁ ଏତେ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ତ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଯାଇକିରି, ଆପଣ ମୁଁ ଥରେ କଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିକିରି ପଚାରିଲି ଏଇଟା କେଉଁ ମାସ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜାନୁଆରୀ।
କେହି କହିଲେନି ପୁଷ କି କେହି କହିଲେନି ମାଘ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଘ ମାସଟା ନ କହିଲେ ସେ ମାସରେ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ, ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଉଥିଲେ, ସେ ଆଉ ସେ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ତୁଟୁଛି। ଆପଣ ଆ ଭିତରେ କେତେଟା ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି କହିଲେ? ଆପଣ ବାହାଘର ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥିବେ, ବନ୍ଧୁ ଘରଟା ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଘର କିଏ ନାଇଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଘର ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି 3 ଭାଇ 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇର ପିଲାର ବାହାଘର ହେଲା, କୋଉଠି ସହରରେ ହେଲା, ହୋଟେଲରେ ହେଲା, ବା ସେ ସେଇଠି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଠି ସେଇଠି ଖାଇଲେ, ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ଦେଖା ହେଲା, ଖାଇଲେ ଆସିଲେ। ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣ ଆଗେ ଯାଇକିରି ବରକନ୍ୟାକୁ ପଇସା ଧରେଇ ଦେଲେ ଲଫାପାରେ, ତାପରେ ଗଲେ ଖାଇକି। ଆପଣ ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ, ବର ପିତା ବା କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କଟା କେତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଥିରୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। କେଉଁଠି ସମୟ ଅଛି? କାହାର ସମୟ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାନ୍ତା, ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା, ଦେଖିବେ ଆଗେ ଲୋକ ଯାଚିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କହୁଣିକି ବୋହିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଜଣେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପରିବାରରୁ। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ଆଗେ ନାହିଁ ନାଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ମା ପେଟରୁ ପିଲାର ସମ୍ପର୍କ ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ମା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଶିଖେଇବେ, ତୋର ଇଏ ବାପା, ତୋର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଆ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ତୋର ଏ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଆ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ତୋର ଏ ଦାଦା, ତୋର ଏ ପଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଦେଶରେ ପଡ଼ିଲେ ହିଂସାରେ ପଡ଼େ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ନ ହେବେ, ଆପଣ କହିବେ ମୋ ପୁଅ ଯିବ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା, ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସମୂହର ଅର୍ଥ। ସମ୍ପର୍କଟା କେବେ ଜଣିକିଆ ହୁଏନି, 2 ଜଣ ହେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ପର୍କ ହେବ, 2 ଜଣରୁ 5 ଜଣ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ ଘରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲା, ଆଉ 5ଟା ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସହରକୁ ଗଲା, କଲେଜକୁ ଗଲା, ଆହୁରି ସାଙ୍ଗ ସଖା ହେଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସାରିତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ସଦାକୁ ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କିଛି ଆଶା ନ କରିକିରି ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ରଖିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଯେଉଁଟା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପରିବାର ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ଟିକେ, ଏବଂ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦରକାର, ଟିକେ ଭଲ କହିବା ଦରକାର, କି ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ କି ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ୟାର ପ୍ରଭାବଟା ସମାଜ ଉପରେ ବହୁତ ପଡ଼ନ୍ତା। କେବଳ ଦରକାର ଆବେଗ ଦରକାର। ହସନ୍ତୁ, ଏକାଠି ବସିକି ହସନ୍ତୁ, ପରିବାର ବସି ଏକାଠି ବସି ହସନ୍ତୁ, ଏକାଠି ବସି ଖେଳନ୍ତୁ, ଏକାଠି କଳିକଜିଆ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେତିକି ନ ହେଇଛି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼େଇବା, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପର୍କଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମା ସଂସ୍କୃତିକି ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଏବେ ଦେଖିଲେଣି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆୱାର ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବାପା ପୁଅ ଯେତିକି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିବେ, ହସଖୁସ କରିବେ, ଭଲ କଥା ହେଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ଆଗେ ପିଲାମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ଘରର କ'ଣ ହେଲା ହାନି ଲାଭ ବୁଝୁଥିଲେ, ହସ କାନ୍ଦ କଥା କ'ଣ ହେଲା ତାର ଭିତରେ ମିଳାମିଶା ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଏକାଠି ବସିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା, ଛୁଆ ସହିତ ଏକାଠି ବାପା ମା ବସିକି ଖେଳନ୍ତୁ, ଖେଳିକି ହସଖୁସି କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ଯଦି ନ ହେବ ହେଇପାରିବନି କିଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ସମୟଟା ଆମେ ଫୋନ୍ ସବୁଠୁ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଦେଖ ଆଗେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ଚାଷୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଚାଷୀର କମାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଥିଲା, ସେ ତାର ଶାଳା ପଜାଉଥିଲା, ବଢ଼େଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଥିଲା, ବାରିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଥିଲା, ଧୋବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜାତିଆଣ ବି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା। ଏଠି କେଉଁଠି କାହାର ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି, ସବୁ ବୃତ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ବୃତ୍ତି ବଦଳିଗଲା, ଜାତି ବଦଳିଗଲା, ମେଣ୍ଟ ବଦଳିଗଲା, ଦଳ ବଦଳିଗଲା, ତ ହେବ କେମିତି? ବୈଷ୍ଣବ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଧା ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ 2ଟି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼େ। ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡ଼େ କେବଳ ମମତା, ମୋର ଭାବ। ମମତା ଅର୍ଥ ମମତ୍ୱ, ମୋର ଭାବ। ଆପଣ ମୋର, ଅଶୋକ ଦାସ ମୋର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଅଶୋକ ଦାସ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋ ପୁଅ, ସେ ମୋ ବାପା, ସେ ମୋ ବୋଉ, ସେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ମୋ ଅଫିସର, ସେ ମୋ ପଡ଼ିଶା,
এইটা হচ্ছে মমতা। তেଣୁ ମୋର ଲୋକ ପାଖରେ ମୋର ଯଦି ଅସୁବିଧା କିଛି ନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୋ ଲୋକଟା ଭଲରେ ରହିବ, ମୋ ଲୋକଟାକୁ ସ୍ନେହ କରିବି, ମୋ ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରେମ ଦେବି, ମୋ ଲୋକଟାର ସେବା କରିବି, ତେବେ ସେଇଠି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ଅହଂ ଭାବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସରଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଶାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, କି କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଫିସର ରହିଛି, ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲା, ମୋ ଘରକୁ ଆଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବି? ଗଲା ତ ସରିଗଲା, ସେଇଟା ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଗଲା। ଆଉ ଅଛି କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଅହଂଟା ଖାଇଦେଉଛି, ଅହଂ ଖାଉଛି ଏବଂ ମମତା ଯୋଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଅହଂ ଛାଡ଼ିବା, ମମତାକୁ ମମତାକୁ ଆପଣେଇବା, ବାସ୍ ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଏ ଆମର ଏଇ ଗପସପ। ପୁଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ତ ରହିଲା, ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ସଦାବେଳେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗପସପ କଲେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅଶୋକ ଦାସ ଗପସପର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ। ନମସ୍କାର। ଗପସପ 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 ଗପସପ